ثم مأواهم فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu dan tidak akan mengurangi segala amalmu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Susanto dan Saudari Adia Maharani yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan maulid yang akan dibacakan oleh Saudara Fauzi dan Saudara Agus Susanto. Kepadanya kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa bihi rabbihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضا تبارك وتعالى بالفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة يا رب حصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن الصلابة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا نجوم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب تغشانا بنورك يا رب حفظانك وأمانا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب واسقنا جنانك يا رب يجبنا من عذابك. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة يا ربي الله السعادة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب واصل كل
مصلح يا رب واكف كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمفشى يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين الجنة ونعيم ويسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدر فيض البركات على ما أناله وأولاه وأسلم بحمد موارده سائبة هنية ممتضيا من الشكر الجميل بقايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتقل بالقرر الكريمة والجبال واستفتح الله تعالى رضوانا يخص إفراد الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالا والسجدين يتبع السلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ والخطأ وأنشر بقصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا لازما من النسب الشريف ولا تحل المسبع بحلا واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عبر اللهم قوله الكريم بألف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأوطان ومروية توفي بالمدينة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخوال بني عبدي من الطائفة النجارية
ومكث فيهم شهرا سكيما يعادون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي الصدى حضرهم ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأ سناه على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا ويا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وضالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حوضك صفي المبرد مرحبا ورد
مرحبا بسرور الله إليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا والغمام قد أظلت مرحبا والماء صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا وأتاك العود يبكي مرحبا وتدلل بين يديك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا واستجارت يا حبيبي مرحبا مرحبا عندك صبي النفور مرحبا 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 يا مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا عندما شاد المحامل مرحبا مرحبا وتنادوا للرحيل مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا سيدي مرحبا مرحبا جئتم ودمع الساكن مرحبا مرحبا قلت طفلي يا دليل مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت ستار المساوي ومقيم الأثرات علم السر وأخفى مستجيب دعواتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم رب فارحمنا جميعا وامح عنا السيئات رب فارحمنا جميعا بحميد الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Agus Susanto dan Saudara Fauzi yang telah memimpin pembacaan maulid. Selanjutnya kami persilakan Direktur Utama FPU Nilai Perdana Bapak Supandi untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Supandi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisa. Iya, Pak. Fauzi. Terima kasih semua. Maaf. Saya mengingatkan dalam seperti ini. Seolah-olah ada mutiara yang hilang kalau kata Dewi. Hari ini ketemu lagi. Bagaimana kita mengagungkan Rasulullah yang berjalan dan berjalan. Sering sekali kita bilang. Terima kasih kami. Terima kasih semua. Alhamdulillah saya merasakan banget. Jadi begitu kejadian ini, maaf ya, sepak tadi. Tapi tidak boleh kita buat. Terbayang antara 55 sampai 50 tahun lalu. Kebiasaan saya begini. Jadi ini tahun pribadi. Maafkan. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa hadir ya, masih bisa. Karena beliau juga masih barusan dari pesantren. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Begitu terharu saya di sini. Apa lagi yang kita tidak bisa bilang terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru berapa hari menikmati kehidupan. Ini semua kejadian tidak tahu. Tidak dirancang, tidak direncanakan. Tapi Tuhan telah membawa kita, menyadarkan kita. Di tengah-tengah pandemi, kita masih bisa menyelesaikan itu. Di tengah-tengah pandemi, alhamdulillah kita masih sehat. Ada 5 orang yang sudah dihinggapi menjadi tamu COVID. Alhamdulillah bisa diselesaikan. Insya Allah semuanya kembali sehat. Jadi rasanya saya tidak ada lagi kata yang lebih tepat pada hari ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita mengingat kembali jalan-jalan kita, lembar-lembar kehidupan kita. Setiap hari kita disibukkan oleh pekerjaan.
Setiap hari kita dipenuhi dengan berbagai variasi kehidupan. Dari mulai berangkat dari rumah masing-masing, meninggalkan anak, keluarga, untuk bekerja. Ketika bekerja, menyelesaikan berbagai permasalahan di kantor, kembali lagi ke rumah. Terus. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kita mengingat junjungan kita yang telah memberikan gambaran, telah memberikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan dengan adanya gedung ini, dengan adanya semangat baru, dengan bukti-bukti yang di hadapan kita tidak bisa lemah. Semuanya adalah kehendak. Sangat naif kalau kita masih menganggap dia itu karena saya, kalau itu karena aku, kalau itu karena kita. Tidak. Sangat mudah sekali Tuhan menggeser seseorang. Jadi pada kesempatan ini saya hanya mengajak, marilah kita sisihkan waktu kita untuk mengikuti ajarannya. Mungkin tidak penuh, mungkin tidak sebaik orang lain, tetapi kita mencoba kembali kepada jalan yang diajarkan oleh Rasul. Melalui kesempatan ini secara resmi mulai 1 November besok, saya akan kumandangkan azan setiap waktunya sholat. Berhentilah 10 menit. 10 menit, apakah hanya untuk istirahat? Apakah yang kalau memang sempat sholat, nanti baru ganti. Tapi 10 menit kita. Saya punya keyakinan, rasanya tidak akan mengurangi hasil kita. Pertanyaan saya, yakinkah? Karena kalau saya mau menerapkan aturan ini, yang mengerjakan kan bukan saya. Saya sebagai pimpinan hanya bisa, saya ingin yang melaksanakan adalah Bapak, Ibu, adik-adik kami. Saya mau bertanya, kalau mulai 1 November, 10 menit ketika azan berhenti, semua kegiatan. Kecuali kalau di dalam kimia, ya di lab, di analisis, ya tadi ya laboratorium, ada hal yang harus berlanjut, ya terus. Tetapi yang lain, ya saya mintain permintaan, tapi saya tidak bisa memaksa. Kira-kira setuju? Setuju? Insya Allah kita kembangkan. Terus terang saja saya balik lagi ke tadi, begitu terharu saya. Terharunya di sini campur aduk antara alhamdulillah aku di gedung baru nyaman, ya tidak jelek-jelek amat untuk ukuran perusahaan. Saya lihat bisa pakai baju bagus, bukan mahal, bagus, serasi, di musola, seragam, semua. Kerjaan teknis dilakukan, para pimpinan datang ke sini, teman-teman kita yang lain juga mendengarkan kita melalui YouTube. Yang kembali lagi terlalu ya kalau kita masih mau tidak mau kamera itu. Ya baik buka ini. Apa mati? Oh mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Gus Reza. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Selamat datang di tempat kami, Gus. Mudah-mudahan ya terus terang saja. Ini belum selesai saya bicara. Ketika diminta, saya sangat terharu sekali dengan kejadian hari ini. Sampai saya tidak tahan, jadi saya nggak bisa bicara ya Pak. Mengapa? Pertama, saya seolah dikembalikan pada 50 tahun yang lalu. Langsung saya berpikir banyak.
Saya duduk di situ, saya merasa saya sebagai pimpinan. Orang mau banyak. Ketika tadi sholawatan, suara mengalun di gedung yang baru kita bangun, biarpun ada pandemi, gedung ini jalan. Ya, untuk ukuran perusahaan kami luar biasa. Tapi semua yang luar biasa ini adalah tiada lain. Semuanya adalah kehendak dan izin dari Allah SWT. Ketika kita kembali lagi ke situ, saya baru sadar, bukan baru sadar, tersadarkan kembali 50 tahun lalu waktu saya masih remaja, masih senang-senangnya lantunan-lantunan tadi yang disampaikan. Maaf tadi mendahului itu supaya kita jalan bersama, waktu juga sama-sama terbatas. Jadi melalui inilah saya hanya menyampaikan kepada teman-teman di sini, saudara-saudara kami, adik-adik kami di sini, saya menstatement untuk mulai tanggal 1 November setiap azan zuhur dan asar yang kita lewati hari kerja, kantor semua kegiatan berhenti selalu begini. Tetapi saya tidak bisa apa-apa, Gus. Biar saya pimpinan, saya bertanya kepada mereka. Itu saja kejadian. Sekali lagi ngomong ada saksinya. Kalau nikah juga harus ada saksi. Saya ingin bertanya, setuju dengan apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah. Saya bukan mengada-ada, Gus. Betul-betul dari hati yang dalam. Karena ya sebagai pimpinan ditanya, apa sih yang kau lakukan sebagai pimpinan? Oke, perusahaan mendapat untung, perusahaan bisa membangun, perusahaan dari kita hanya 18 orang sekarang sudah 310 orang. Ya, kalau kita melupakan waktu yang diberikan rasanya, apa yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan yang Maha Kuasa? Ya, dengan langkah sedikit, barangkali menyisakan 10 menit ya, untuk sebagian sholat, sebagian gantian karena musola kita terbatas, kita atur. Jadi kalau setuju, insya Allah Bu Dewi sebagai sekretaris perusahaan itu dibuat semacam surat keputusan resmi. Jadi diresmikan oleh surat. Barangkali itu saja dari saya. Saya juga tidak mau terlalu lama mengumbar nafsu ya. Sekalipun itu nafsu yang rasanya tidak salah-salah amat ya. Tapi dengan ajakan itu saja saya rasa sudah cukup. Dan mudah-mudahan di hadapan kita ini ada guru saya, sahabat saya, adik saya yang sangat luar biasa. Selalu beliau mengajak saya, ya kembali kepada jalan. Kalau soal nantinya apakah kita masuk surga neraka, kita tidak tahu. Tetapi paling tidak, kalau sudah kita membiasakan dengan kondisi-kondisi seperti itu, ya pasti ya. Jangan takut, Allah Maha Benar, Allah Maha Pencatat, kita ikutin semuanya. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan dengan keputusan tadi yang kita mulai gerakan Islam yang benar tentunya ya, bukan untuk bicara di jalanan, kita bicara di sini. Daripada bicara di jalanan nanti kita tabrak motor, kita juga yang ya, sudah di sini. Ya. Jadi saya minta Pak Agus selaku pimpinan musola, Bu Dewi selaku wakil CPR, sekretaris, ya. Silakan dan semua teman-teman yang lainnya semangat terus. Mudah-mudahan setelah selesai bangunan ini, setelah kita utangnya habis selesai, kita bangun di kembangan Nahdlatul. Barangkali itu saja dari saya. Kalau saya terlalu banyak mengupas misalkan apa-apa tentang musola, nanti dianggapnya ria. Ya, jadi kemarin saya ngobrol dengan Gus Ria, saya bilang untuk Idul Adha sudah ada berapa ya? 2 sapi. Untuk Idul Adha, padahal Idul Fitri aja belum gitu. Ya. Saya pikir nggak salah. Udah siap 2 sapi akan disembelih Idul ini. Jadi ya mudah-mudahan ini masih waktu cukup, bisa lebih daripada ini. Hal-hal lainnya
marilah kita dengarkan bersama arahan. Saatnya lah kita mulai mengembangkan, membangun, bekerja, ya, berdoa, mendekatkan diri kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Supandi yang telah memberikan sambutannya. Baik, tiba saatnya kita pada acara ini, yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Gus Reza. Kepada Gus Reza, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon dengan segala kerendahan hati kita semua supaya berkahnya pertemuan pada hari ini yuk sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berhutang dimudahkan melunasi hutang-hutangnya. Yang masih sendirian segera dapat jodoh. Yang sudah berumah tangga dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dimudahkan mendidik anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Anak yang pintar, benar, segar, tegar, bugar. Al-Fatihah. Alhamdulillah, itulah kalimat yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Supandi, Pak Bambang, dan Pak Murai Salman, pada semua teman-teman yang ada di sini. Saya bisa melangkah ke tempat ini bukan maunya saya, tapi diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Selesai acara di daerah Cilodong Depok itu kurang lebih setengah 10. Hitungan Google Map itu kurang lebih 10.45 persis 10.45 saya. Kalau hitungan matematis susah ya, tapi dilancarkan semua perjalanan saya. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah punya niat sama-sama untuk membahas satu topik yang sangat istimewa dan menjadi terasa sangat istimewa karena hari ini, per hari ini, yang kita bicarakan sedang menjadi viral di dunia. Ketika salah seorang orang nomor satu di salah satu negara di Eropa, sebut saja Prancis, yang membicarakan sosok sentral yang kita membahas pada pagi hari ini. Paul Pogba, tahu ya Paul Pogba, pemain dari MU ya, dan juga timnas di Prancis kan, per hari ini memutuskan keluar dari timnas. Kenapa? Dia tidak rela nabinya dihina oleh presiden. Dan Pogba termasuk tim andalan Prancis. Jadi kalau sampai benar-benar kejadian, itu akan kerugian besar buat timnas, tim kesebelasan Piala Dunia Prancis. Itu yang ada di Prancis. Bagaimana dengan United? Dan pertanyaannya, seberapa tingkat kepedulian kita terhadap masalah ini, itu menunjukkan tingkat kecintaan kita terhadap ini. Tidak harus seperti yang dilakukan oleh Paul Pogba, tetapi seperti yang disampaikan Pak Supandi tadi, bagaimana kita mencoba mengimplementasikan lifestyle, gaya hidup beliau di dalam DNA di perusahaan. Setiap perusahaan itu punya DNA. Jangan perusahaan, diri kita aja punya DNA. Setahu saya DNA ada yang sama ya. DNA manusia tidak ada yang sama, walaupun dia kembar tidak ada yang sama. Betul ya? Tidak ada yang sama. Berarti perusahaan ini pun untuk bisa tetap bertahan, dia harus memiliki DNA. Dia harus tahu DNA-nya seperti apa.
Yang kalau sudah punya DNA ini akan memiliki apa yang disebut dalam istilah marketing itu diferensiasi, Bapak. Ada faktor pembeda. Mungkin ada banyak perusahaan yang sejenis ini di luar sana, tapi kita tidak melakukan. Dia ucapan yang sangat lugu dan polos dari seorang pedagang buah di Kalimalang. Saya tanya pada beliau, kalau ada yang pernah tahu Kalimalang tahu? Pedagang buah ya, semua. Iseng-iseng katanya Pak Padi. Bang, abang nggak takut Pak, pedagang buah, kompetitor banyak. Nggak takut, nggak rugi, nggak takut nggak dapat konsumen. Apa jawabannya? Dengan lugu dan polos dia menjawab. Dan pede. Pak, rezeki nggak kemana, masing-masing sudah ada alamatnya, nggak mungkin mereka salah pilih. Jadi gimana? Bahkan di Harvard, Pak Bambang nggak pernah diajarin begini. Sekolah bisnis manapun belum pernah ngajarin. Tapi saya belajar lagi satu pelajaran yang luar biasa. Rezeki nggak kemana, masing-masing ada alamatnya. Nggak mungkin malaikat salah. Kalau Tiki bisa salah ya, FedEx bisa salah ya. Tapi kalau malaikat nggak bisa salah. Nggak lama kemudian Pak Pandi, ada mobil BMW berhenti di depan kios dia, memborong setengah daripada kios. Dia sampai nyalek saya, Bapak, kenapa dia berhenti dari kios saya? Padahal kios banyak, kenapa dia beli tempat saya? Memang udah alamatnya di sini, Pak. Setelah dia beres transaksi, Pak maaf ya saya mau pulang. Kok mau pulang, Pak? Sudah setengah kios, enggak mau senang-senang sama istri saya. Sama anak saya di rumah. Simple, very simple. Kalau seorang pedagang buah yang mungkin pendidikannya tidak sedikit teman-teman yang ada di sini, mempunyai confidence yang sangat kuat terhadap yang namanya rezeki. Saya mau tanya sama di sini, apakah Anda punya confidence yang sama bahkan lebih dibandingkan si pedagang buah? Apakah dalam kondisi pandemi ini Anda punya sepelatihan? Jangan bos nanti mau bangkrut, jangan kita di PHK, jangan terlalu banyak pemikiran jangan. Akhirnya apa? Timbullah pesimis. Sudah pesimis, putus asa, ujungnya frustasi, maaf, bisa bunuh diri. Minimal gila, minimal ini ya. Minimal gila, banyak sekarang orang gila di rumah sakit jiwa. Karena tidak siap menghadapi. Saya mau gariskan, sebelum saya masuk kepada topik utama, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua di sini. Perubahan sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Selama Anda masih bernafas, selama jantung masih berdetak, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, Anda harus berhadapan dengan perubahan. Kalau ada yang tidak setuju dengan saya, silakan. Anda boleh menjadi almarhum dan almarhumah. Silakan yang mau datang. Atau keluar dari sini ada jeda langsung terjun dari atas. Lumayan, kayaknya bisa tinggal. Selama Anda masih bernyawa, no choice, tidak ada pilihan. Anda harus menghadapi perubahan. Oke, kalau kita siap menghadapi perubahan, seperti apa perubahan yang harus kita lakukan? Karena saya diundang oleh Pak Supandi melalui mediasi daripada Pak Pri. Apa yang bisa diwujudkan dalam perusahaan kuliner ini? Saya menawarkan sebuah proposal kepada Pak Supandi. Saya mau mengajak perusahaan kuliner ini menjadi perusahaan 3G. Apa itu 3G? Bukan 3G-nya handphone ya. Sekarang udah 5G ya, udah mau 5G. Tinggal atau busuk-busuk kan 3G aja. Dan ini beda. Sekaligus 3G ini memberikan gambaran tahapan dari Unilever. Saya tidak berhak menilai Unilever sudah ada di mana. Tapi yang pasti saya akan mengajak Unilever untuk menuju kepada Y yang paling puncak. Tahap pertama adalah yang disebut dengan good corporate governance. Itu yang saya dengar juga masih dipakai oleh BUMN. BUMN negara kita masih pakai G1. Padahal saya mengajak Unilever sampai G3. Kalau sekedar good corporate governance, kita tidak akan menjadi survive kondisi seperti ini. Kondisinya sudah abnormal. Saya tidak suka istilah new normal. Saya lebih suka menyebutnya abnormal. Kalau kita tahu situasi dan kondisinya abnormal, supaya bisa survive, caranya harus normal atau abnormal? Harus cara normal. Kalau kita lakukan cara normal, menghadapi situasi yang abnormal, kemungkinan besar apa gagal. Kemungkinan besar gagal. Maka mau tidak mau kita menggunakan cara normal. Maka nggak bisa hanya sekedar mendasarkan pada good corporate governance. Maka kita ajak pada level yang kedua. G yang kedua adalah great corporate governance. Dari good menuju
green. Kalau good corporate governance, fokusnya adalah produktivitas. Fokusnya adalah produktivitas. Yang ditandai dengan revenue. Jadi kalau dinilai, maaf Pak Supandi, masih mengejar pada profitabilitas dan produktivitas, maaf level 1. Itu baru level 1. Belum yang seharusnya dinilai lakukan. Saya ingin challenge dinilai untuk masuk ke level kedua, great corporate governance. Apa itu great corporate governance? Contribution. Seberapa besarkah kontribusi PT dinilai terhadap lingkungan sekitar? Alangkah ironisnya, dinilai makin maju, bangunannya makin tinggi sampai 5 lantai, 10 lantai, maka sampai jadi tower dinilai. Tapi masyarakat di sekelilingnya dan keluarga besar yang ada di perusahaan itu tidak ada kemajuan signifikan, baik dari segi income maupun dari segi happiness ratio, derajat kebahagiaan. Berarti belum mungkin. Di situ ukurannya gampang, CSR, Corporate Social Responsibility. Saya biasa diskusi dengan Pak Tri, kalau CSR itu dipakai Bapak hanya dengan untuk sisi dana yang disisihkan untuk sosial, itu konsep sudah salah. CSR itu dianggarkan sebelum dilaksanakan. Jadi apa yang disebut dengan di-budget. Tahun depan kita mau berapa ya CSR? Bukan dipanggil direktur keuangan, masih ada uang berapa sisa? Sekitar 100 juta, masuk pagi oke. Kumpulin anak yatim untuk kita masa. Pertama kurang lebih sekitar dananya adalah 1 juta, jadi 100 anak. Bukan itu Pak Isa. Kemudian dengan bangga Presiden itu membagikan amplop ya kepada dijajar ke santri, ya. Kemudian difoto, dipublikasikan ke media bahwa Unilever itu sudah memberikan santunan pada 100 anak yatim dalam bentuk memberikan amplop. Bukan itu Itu perusahaan yang tidak cerdas. Dari dulu sampai sekarang perusahaan yang kelas atas itu masih begitu caranya, nggak kreatif. Saya mencoba itu lebih dari itu. Misal di sekeliling gedung ini, di sekeliling daerah kita ini, kita membangun yang disebut ini upah kampung misalnya, kampung sehat dan sejahtera. Misalnya membuat satu saung disponsori oleh Unilever. Saung itu berfungsi untuk posko, ada di setiap RW atau RT, tempat ngumpul bicara tentang soal apa? Sehat dan sejahtera. Bentuknya nanti bisa diskusi secara sehat, bisa bentuknya adalah penyuluhan, bisa bentuknya adalah bantuan dan apapun namanya. Mudah-mudahan tahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan setelah adanya perusahaan ini rencana program itu, masyarakat terjadi peningkatan. Apa efeknya? Setiap orang yang ada di kampung ini melewati PT Unilever, ya Allah, saya doakan Unilever makin maju, makin banyak yang doain, makin banyak yang doain, makin melesat. Jangan terjadi sebaliknya Pak Supandi. Sumpah Unilever hancur bangkrut. 1 orang, 100 orang lewat tiap hari, tak bayangkan gimana kita enggak. Ya. Dan doa orang yang terzolimi itu makbul. Kalau mereka terintimidasi dan mereka angkat tangan, kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Raihlah orang-orang seperti itu, pinjam mulut mereka untuk Tuhan, untuk perusahaan kita. Caranya gimana? Rangkul mereka, bantu mereka, bahagiakan mereka, sehingga mereka dengan ikhlas berdoa buat perusahaan dan iminasi. Siap ya, memberangkatkan umroh untuk para marbot yang ada musola di sekitar kita. Di samping tentunya ketua DKM ya, marbot yang ada di masjid kita, musola kita tetap harus. Akan jadi pembicaraan bukan kita ingin populer, oh ini sosialnya bagus ya, bukan itu, tetapi apa? Kita pinjam doa mereka. Saya membayangkan Mas Fadi memberikan sambutan ketika penyerahan 10 dana untuk umroh para ustadz dan para marbot yang ada di musola sekitar perusahaan. Ucapan beliau cuma sederhana. Ustaz, para marbot, kami cuma minta satu dari ini. Doakan tolong disampaikan, doakan buat perusahaan kami maju, di mana di urutan antara Hajar Aswad dan Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu tempat yang paling mustajab. Merinding Pak, kalau kita di situ Pak, itu langsung tembus lagi loh Pak. Titik tengah Ka'bah itu tembusnya ke Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Jadi kalau didoain di situ bakal nyampe ke pusaran yang ada di Baitul Ma'mur dan itu doa langsung disambut oleh malaikat sambil tauhid.
Dan pasti akan bergetar apa Pak? Arsy singgasana Allah akan bergetar. Ini siapa? Perusahaan apa ini yang didoakan sampai menggetarkan arsy kata Tuhan? Malaikat laporan ini perusahaan PT Unilever. Apa kata Allah? Bikin Unilever itu maju 10 kali lipat. Siapa yang melarang? Siapa yang mau melarang? Gak ada yang bisa. Unstoppable. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Manajemen Allah mengapa kun fayakun selesai semua persoalan. Apa yang nggak mungkin menurut kita sangat mungkin menurut Tuhan. Cuma kita aja kadang-kadang kepedean, kalau pede semua bisa kerjain sendiri. Ya. Kerjanya kita mampu, do your best, let God get the rest. Lakukan yang terbaik sih, sangat pada Tuhan. Nggak semuanya harus kita kerjakan. Kita capek sendiri. Dikerjakan yang kita mampu, sampai mentok. Setelah itu apa? Ya Allah, aku sudah mengerjakan semampu saya. Sisanya kau sempurna. Nah itu benar. Jadi kita nggak usah pusing, nggak usah stres. Yang kedua, tapi saya ingin menantang bukan sampai yang kedua di kelas kita, tolong. Yang ketiga, kalau yang mau siap ada beberapa konsekuensi. Yang ketiga adalah God corporate governance. O-nya saya lain satu. Good biasa, great juga biasa. Ini God, good, tulisannya kuat, berarti ini God. God corporate governance. Apa konsekuensinya Pak tadi? Yang pertama, kalau Unilever sudah memposisikan sebagai God corporate governance, pemegang saham terbesar di perusahaan ini bukan si A, si B, Allah. Tidak ada yang. Pemegang saham terbesar di perusahaan ini bukan orang, tetapi langsung Allah sebagai pemegang saham tersebut. Apa garansinya? Ketika perusahaan ini sudah mencatatkan diri dan komitmen menjadikan Allah sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan ini, itu artinya Anda tidak segera mendapatkan rupiah, tapi ada tambahan bawah. Segala jenis manajemen alat-alat yang dikembangkan di Amerika, di Eropa, dan sebagainya, itu hanya sampai ke tingkat rupiah saja, hanya sampai ke tingkat dolar saja. Mau Kotler, mau Tracker, saya sudah belajar mempelajari manajemen alat kulit. Mau TQM, mau Kaizen, mau Six Sigma, saya belajar. Tapi saya mengambil kesimpulan, semua metode-metode yang dari barat itu hanya bisa sampai mengantarkan pada profitabilitas, hanya sampai kepada tingkat rupiah saja. Berkat dia nggak mampu, Pak. Karena rupiah itu memang produksi manusia, manufacturing. Tapi kalau barang itu nggak bisa di bumi, Pak, produksinya langit. Dan langsung yang memegang kebijakan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala melalui para petugasnya yaitu malaikat. Allah perintahkan saya malaikat kirim berkas ke perusahaan PT Unilever. Sudah perintah sesuai dengan perintah dari Sang Maha jalan. Nah kalau malaikat sudah turun, siapa yang menahan? Siapa yang menahan? Kompetitor. Siapa kompetitornya Unilever? Nggak pun bisa, nggak akan bisa. Yang tadi bilang pedagang buah tadi kan? Rezeki nggak kemana, masing-masing ada alamatnya. Nggak mungkin malaikat salah. Nah, itu konsekuensi pertama. Kalau kita menjadikan sebagai God corporate governance, maka mau tidak mau kita menjadikan perusahaan ini pemegang saham terbesarnya lagi. Gimana cara? Yang saya pelajari dalam dunia ekonomi Islam ada yang namanya sedekah, betul ya? Sering mendengar istilah sedekah. Sedekah itu dibagi dua. Sedekah sunnah dan sedekah wajib. Sedekah sunnah namanya infak. Sedekah wajib namanya zakat. Oke? Kenapa istilah sunnah dan wajib? Disebut sedekah sunnah infak itu karena apa? Siapa yang berinfak, berapa jumlahnya, kepada siapa mau diberikan, kapan waktunya, bebas. Hasilnya pahala on the spot. Contoh, saya menitipkan infak melalui beliau untuk disampaikan kepada salah satu pegawai yang anaknya yang diinsan. Kita bebas 1 juta kalau beli. Diantarkan kepada yang lain. Berarti pahala saya apa? Ya 1 juta itu. Sekali aja. On the spot. Kalau zakat itu hanya setahun. Kan zakat selesai ya. Gitu. Dan ada aturan mainnya, ada SOP-nya, tidak sama dengan infak. Ada nisab, ada haul itu masanya. Nisab itu adalah batas
threshold ya yang harus dilewati. Kemudian ada amil ya, amil zakat. Ada mustahik ya, yang 8 asma, 8 golongan. Ada waktunya. Kita boleh zakat suka-suka kita nggak bisa. Ada waktunya. Itu. Tapi yang saya maksud dan saya bicarakan tadi, pemegang saham terbesar di pusat di dalam Allah bukan di mekanisme zakat tadi. Tapi ada satu lagi perangkat yang sering dilupakan oleh kita. Dan kalau ini bisa dilakukan oleh PT Unilever, Pak, lebih dari apa yang keterharuan yang Pak supaya dilakukan, yaitu memasukkan instrumen wakaf di perusahaan. Memasukkan instrumen wakaf di perusahaan. Karena wakaf itu langsung sedekahnya kepada Allah. Kalau kita transaksinya dengan Allah, Pak Bapak, maka nanti balasan itu langsung dari Allah. Bentuknya apa? Bukan rupiah, Pak. Barokah. Itu malah gini tuh, Sob. Orang yang dapat barokah pasti dapat rupiah, tapi orang yang dapat rupiah belum tentu barokah. Sama seperti tanam padi dapat rumput yang bonusnya, tapi tanam rumput dapat padi. Kalau perusahaan itu sudah mulai fokus mencari berkah, siap-siap dapat barokah ada. Tapi kalau hanya ini rupiah, rupiahnya dapat, tapi barokahnya tidak ada. Seperti apa bos? Berkah yang tidak diberikan kepada Allah pada persamaan. Sales revenue-nya bagus Pak Bangsi. Sebutlah misalnya 200 miliar. Tapi sepanjang setahun itu banyak kos-kos musibah yang terjadi Pak Bangsi. Kok tiba-tiba saja hampir 70% pegawainya pada sakit. Keluar Pak dana saya. Kedua, kendaraan operasional pada masuk bengkel, kenapa? Tabrakan. Ada yang bilang musibah. Ya kalau dihitung itu Pak, kosnya itu memakan yang 200 miliar. Ternyata selisihnya akhirnya dia tersisa cuma 75 miliar. 125 miliar dipakai untuk kos musibah. Itu yang disebut dengan enggak berkah. Kenapa sih ada seorang tukang beca yang dengan penghasilannya terbatas, tapi sampai hari mereka bahagia? Barusan saya dapatkan satu YouTube terbangun dari salah kawan. Ada yang tahu di Jogja itu ada satu masjid yang persis seperti Masjid Nabawi. Namanya bukan Pak, namanya seperti nama yang menyumbang seorang ibu Pak. Nanti bisa dicek. Namanya Ibu Suciati, nama masjidnya Masjid Suciati. Beliau menghadiahkan masjid untuk masyarakat Yogyakarta. Ketika ditanya berapa nilainya dia nggak jawab. Hitungan saya Pak 140 miliar. Tahu kerjanya apa? Tukang ayam. Dia lakukan tabungan 15 tahun. Masukan 15 tahun. Level pribadi ya, tukang ayam ya, bukan korporat ya. Tukang ayam 15 tahun dia tabung, dia punya mimpi dan obsesi. Saya harus bikin masjid seperti Masjid Nabawi. Dan itu kejadian. Silakan nanti cek di Google Ibu Suciati. Pedagang ayam di Jogja, masjidnya itu masjidnya Suciati. Saya lebih mikir Pak, level tukang ayam aja bisa ya Pak. Ternyata model PT Unilever jauh lebih besar daripada seorang ibu yang cuma dagang ayam. Kata kuncinya adalah beliau terobsesi dengan berkah, bukan rupiah. Melihat tampaknya nggak meyakinkan, biasa aja Pak. Ya seperti yang ojol besok gimana sih Pak? Orang mungkin nggak ada yang tahu kalau itu dia yang punya gitu. Orang ini sangat humble, rendah hati. Seperti yang saya pernah ajak kepada Pak Pri, ingat di Masjid Kubah Biru di daerah Ciater. Beliau sudah lihat orangnya Pak. Mungkin kalau beliau belum kenal dan nanya kepada beliau, Pak yang punya masjid ini siapa? Saya cuma marbot, dia kan tanya sama perokok ya. Padahal yang ditanya dia punya Pak. Karena pakai kursi roda. Dia nggak pernah mau menonjolkan diri. Mestinya bagus. Kira-kira kalau penilaian secara rupiah berapa? Kalau 10 miliar. Lebih keren hotelnya apa mesinnya? Oke, itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan. Di sini ada Bapak, ada Bapak, menjadi bahan diskusi bahwa kita ingin acara Maulid ini kita adakan untuk hal yang baik. Kalau hanya mengundang penceramah hanya untuk dinikmati apa yang diceramahkan tidak menarik. Tapi bagaimana apa yang kita akan dengar kita bisa coba implementasikan di perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua,
membuat satu habit baru, membuat satu new habit. Kalau ada new normal, it must be new habit. Apa new habit itu? Memperbanyak kontak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sering berhubungan dengan pemegang saham biasanya akan dapat kemudahan-kemudahan. Ini kan perusahaan itu ada pemegang saham, ya, shareholder. Kalau kita akrab dengan pemegang saham, maka kita sebagai stakeholder akan mendapat kemudahan. Karena kita sudah sepakat shareholder di perusahaan ini adalah pemilik terbesarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat usulan makat yang kita nanti akan, maka insya Allah akses akan terbuka. Akses akan terbuka. Saya tidak pernah memaknai rezeki itu hanya ini. Salah besar. Rezeki itu ada 5 dimensi. Rezeki dimensi finansial, duit. Rezeki dimensi fisikal, kesehatan. Rezeki dimensi emosional, artinya kita bisa tertawa kalau lucu, kita bisa bahagia kalau kita senang. Kemudian dimensi sosial, kita diberikan kesempatan bergaul dengan banyak orang, itu dimensi sosial. Dan yang kelima adalah dimensi spiritual. Rezeki dimensi spiritual adalah ketika kita mendapatkan kekhusyukan dalam ibadah. Nggak semua orang bisa khusyuk, tapi ketika Anda bisa khusyuk berarti Anda sudah mendapatkan rezeki yang bersifat dimensi spiritual. Itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Poin yang kedua, rekan-rekan sekalian, bisa nggak ya kita buat kantor ini apa yang disebut dengan history maker, Pak? Bukan story maker. Kalau story maker itu ada di aplikasinya, tidak seperti itu. Bukan Play Store, story maker. Kayak kita seolah jadi sutradara film, kita bikin film itu singkat. Tapi yang saya maksud di sini adalah history. Ada beda nggak story dan history? Bedanya apa? Kalau story kisah ya, history sejarah. Mana yang lebih kuat? History atau story? History. Bisa nggak tadi Bapak Board of Director yang disupport juga dengan Board of Commissioner, yuk melalui PT Direct kita bikin sejarah, history. Karena ini akan menjadi legacy. Kalau sekedar story, saat meninggal dunia itu digambarkan hanya 3 kali. Udah saya katakan, ibaratnya saya adalah salah satu direktur yang ada di PT Direct. Saya meninggal nih Pak Supardi. Reza bin Syarif. Lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, selesai. Itu story. Kalau saya 50 tahun diberikan usia oleh Allah, kemudian meninggalnya cuma digambarkan 3 kali, Pak. Aduh, kayaknya enggak makna banget ya. Padahal kan hidup kita hari ini kan kebermaknaan. Bagaimana kita supaya bermakna dalam hidup ini menurut Rasul? Kita ingin kita meninggal, tapi apa yang kita lakukan selama hidupnya itu dikenang sepanjang masa. Unforgettable memories. Saya ingat betul almarhum ayah saya berbeda usia dengan ibu saya 15 tahun. Jadi ibu saya dinikahi oleh bapak saya itu almarhum dengan perbedaan usia 15 tahun, di usia masih muda. Bahkan kuliah belum lulus di Fakultas Sastra Cina UI. Ibu saya punya kemampuan di bahasa asing, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Rusia, dan Arab juga. Waktu mau dijodohin sama ayah saya, karena kakek saya, beliau nggak mau. Kakek saya ini adalah komandan dari ayah saya. Karena polisi, ayah saya polisi, kakek saya juga polisi, tapi pada lebih tinggi. Udah kamu nikah sama saya aja gitu. Dijodohin lah gitu ya, zaman dulu kan yang model itu dulu banyak. Ibu saya nggak mau. Tapi gigi ini ayah saya, saya pepet, akhirnya kejadian. Nikah. Setelah menikah dan ayah saya mendahului ibu saya. Ibu saya cantik. Sampai hari ini pun usia 70-84 tuh masih kelihatan cantik. Yang minat banyak Bapak dengan ibu saya. Ditolak semua. Apa kata dia? Tidak ada satupun pria yang bisa menandingi suami saya Allah. Padahal dulu bikin kerja banyak banget ya. Tapi setelah menikah nggak mau lepaskan. Itu saya sebut unforgettable memory. Sampai hari ini ibu saya tidak bisa lepas ingatan kepada mendiang suaminya itu ayah.
Mohon maaf, saya nggak tahu usia itu kita setelah Allah tadi. Andai kan, mohon maaf, yang saya punten, Pak Bambang, Pak Pandi, ataupun saya, jatahnya tinggal besok meninggal, jatah masih hidup tinggal sekarang, besok sudah harus dipanggil menghadap Allah yang Maha Kuasa. Pastikan sebelum kita menghadap Allah, kita sudah membuat suatu histori. Kita nggak apa-apa. Jangan tunda apa yang jadi niat baik. Bahkan belum dilaksanakan sudah pahala. Baru niat saja sudah pahala. Apalagi dilakukan. Kita canangkan mulai saat ini. Saya tidak akan mati ya Allah sebelum saya bikin sejarah. Dan kalau kita mau bikin sejarah, yang istilahnya dalam bahasa Arab ada kaitan walaupun tidak secara langsung, berarti ada filosofi yang berhubungan dengan kata lain, yaitu syajar. Sejarah, syajar. Tahu sejarah? Surat 14 ayat 24 bunyinya begini. Alam taro kaifa darallahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Jadilah kalian itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik kata Allah itu ada 3 syarat. 1. Asluha thabitun, akarnya menghujam ke bumi. Kedua, wa far'uha fis sama', cabangnya menjulang ke langit. Yang ketiga, tukti ukulaha kullahin bi'idzni rabbih, senantiasa berbuah pada setiap musim. Kalau saya terjemahkan dalam konteks God Corporate Governance tadi di PT Unilever, saya ingin menawarkan platform baru buat Unilever. Apa fondasinya? Fondasi kita adalah ibadah. Tidak ada satu pun pekerjaan yang dalam Unilever ini dari mulai jam pertama tank sampai kita pulang, melainkan kita lihatkan sebagai ibadah. Sehingga Anda dapat 2 keuntungan duniawi dan karir, keuntungan ukhrawi apa? Pahala. Sehingga itu iman. Yang dikerjain 1, bonusnya 2. Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Itu 1. Akarnya menghujam ke bumi. Selama teman-teman bekerja di Unilever niatnya hanya sekedar maaf nyari gaji, dapatkan karir. Ketika ada tawaran Bapak dari perusahaan lain, berapa? Sekian juta, pindah, saya tambah 300.000, pindah. Karena niatnya adalah cari gaji, cari jangan. Ternyata sampai di sana gitu, masih lebih ya, jadilah. Itu kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau ya, benar ya? Kita kadang-kadang lihat istri kita, oh ini istri saya, ini cakepan istri tetangga ya. Begitu diceraikan istrinya sendiri, dia menikah dengan istri tetangga. Ternyata setelah menikah dia lebih baik dibanding istrinya sendiri. Ini balik lagi untuk. Jadi ada cerita Pak Pandi, istrinya diceraikan karena nggak siap dimadu. Ya, kemudian dia nikah dengan yang lain, akhirnya dia nikah lagi. Ya, berubah dari istri tua jadi istri muda. Istri muda adalah istri pertamanya. Ya, saya nggak tahu orangnya. Benar ya? Jadi itu yang saya kebayang ya. Ini saya spontanitas Pak, tidak ada saya rencanakan. Di dalam perjalanan saya mengalir saja. Melihat suasana yang ada di sini, saya mulai membayangkan seperti apa kerjanya. Mulai saya mau membayangkan selama ini berinteraksi dengan Pak Supandi. Itu yang saya bisa kasih. Itu luar biasa. Saya kalau berada di usia seperti itu, belum tentu saya bisa melakukan seperti itu. Apa yang paling berat buat seorang yang sudah memiliki usia yang senior, dengan pengalaman yang lebih banyak, dengan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas? Apa yang paling berat? Duduk dan mendengar kepada orang yang usia lebih muda, yang pendidikannya mungkin di bawah, yang jabatannya mungkin di bawah. Itu. Kalau orang bodoh tawaduk biasa, tidak perlu dibantu. Tapi kalau ada orang yang cerdas, dia rendah hati, dia luar biasa. Seorang staf rendah hati biasa ya Pak, tapi presiden direktur mau berendah hati, humble, itu luar biasa. Orang miskin zuhud, hidup sederhana, biasa ya. Tapi orang yang super kaya bisa sederhana, itu yang luar biasa maksudnya. Itu yang histori. Yang cara apa? Tadi asluha tadi. Jadi kita anggap ini sebagai satu platform di Unilever. Kalau pohon, berarti kalau mau bikin sejarah kan kayak pohon Pak. Pohon itu harus dimulai dengan apa? Fondasinya harus kokoh. Apa itu fondasinya? Adalah jadikan ibadah. Maka etos kerja yang harus dibangun adalah kerja adalah ibadah. Bukan kerja adalah karir, kerja adalah duit, bukan. Kerja adalah ibadah. Mari kita masukkan sebagai kredo baru di perusahaan.
Satu. Yang kedua adalah kalau sudah ada fondasi, apa yang dilakukan berikutnya? Tiang. Apa tiang yang harus dibangun oleh kita di perusahaan kita ini? Karena tadi kan sejarah itu, kita mau bikin sejarah, maka sejarah ini harus seperti pohon itu harus ada tiangnya. Tiangnya saya sarankan 4. Karena tanpa tiang ini roboh. Fondasi kokoh, nggak ada tiang, nggak disebut rumah. Jadi tiang ini adalah eksistensi. Eksistensi tiang ini. Kalau tadi fondasi, maka berarti pada eksistensi. Saya usulkan 4. 4 ini adalah value. Nomor 1, syukur. Masukkan value syukur di God corporate governance. Mensyukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Lakukan yang terbaik. Termasuk ya yang menyerah. Apa lagu favorit saya, Pak? Kalau udah di karaoke pesannya 11,5, Pak. Syukur. Nanti lain waktu Bapak saya akan bawakan lagi masalah syukur ada 5 dimensi. Kalau waktu 2 jam lagi sendiri. Tapi intinya syukur itu adalah gratitude itu adalah bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi apa? Mengkontribusikan dan mendistribusikan nikmat yang dititipkan Allah kepada diri melalui pemegang saham semaksimal mungkin untuk manfaat karyawan, manfaat lingkungan masyarakat sekitar, dan manfaat kaum yang ada di sekitar. Yang kedua adalah sabar. Sabar bukan berarti rimu, tapi sabar itu ada 3 disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 140. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'ufu wa mastakbar wallahu yuhibbus sabirin. Banyak yang distorsi Pak tadi orang memahami sabar itu dalam asal-asal. Sabar yang pertama karena Allah adalah tidak lemah mental. Wah, ini ada pandemi gimana nih? Waduh, kita jadi stres. Orang yang sabar, yes. Di balik problem pasti ada peluang. Gitu. Makanya ayatnya berbunyi inna ma'al usri, bukan inna ma'al usri yusra. Tolong jangan diartikan salah ya. Ayatnya tidak berbunyi inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi inna ma'al usri yusra. Dalam bahasa ma'al itu adalah bersama, Bapak. Bersama kesulitan ada, berarti satu paket Pak. Allah bikin kesulitan. Jadi kalau ada paket pandemi, ada paket apa? Profit. Satu paket. Tapi kok ada yang terpuruk Pak perusahaan karena dia melihat dari sudut pandang yang pandemik, dia tidak melihat pada yang profit. Apa artinya Bos? Ada kok yang justru di saat pandemik ini untungnya makin berlipat-lipat. Contohnya si Eric Yuan. Tahu Eric Yuan? Yang punya Zoom hanya 3 bulan ya. Dia kerja cuma 3 bulan, yang persiapannya selama 7 tahun, 66,7 triliun Bapak. Kira-kira kalau diterjemahkan ke profitnya dinilai berapa tahun kalau mencapai 66? Kayaknya sampai udah begini pakai tongkat ya Pak, lagi masih belum tahu dia pakainya. Luar biasa. Oke. Jadi yang kedua sabar ya. Tidak lemah mental, kedua tidak lemah fisik. Jadi yang namanya COVID-19 itu hanya berlaku orang yang tidak punya ketahanan fisik yang bagus. Nggak ada vaksinnya. Waktu itu cuma bisnis. Nggak ada vaksinnya. Semua dari diatur oleh dokter. COVID-19 itu nggak ada vaksinnya, itu dagang. Contoh inilah yang paling gampang. Gus ini punya perusahaan software. Saya jago bikin antivirus, tapi supaya antivirus masuk gimana caranya Bu? Yang gitu Pak. Bikin virus dulu, sebarkan dia Pak ya. Waduh, gimana kalau saya kena virus? Tenang saja, kita akan launching antivirus. Orangnya sama Pak, yang keluarin sama yang keluar virus sama antivirus. Boleh dong, bukannya saya usul-usul, bukannya saya negatif ini. Jangan-jangan yang keluarin COVID-19 dia yang keluarin vaksinnya juga. Ternyata Cina-Cina juga. Pak, bukan soal Cina-nya, tapi maksudnya sumbernya dari situ. Terus gimana? Ternyata kemarin saya ke Ciamis ya, Pak Rik, saksinya. Pak, saya tuh sholat Jumat di masjid di Ciamis, Pak. Nggak ada physical distance, Pak. Saya risih, karena udah biasa kan. Dia baru mungkin pada seperti saya, baru gimana. Terus nggak ada, tapi saya satu-satunya orang yang pakai. Terus saya kok tidak ada. Pandemi loh Pak.
Physical distancing. Tidak ada satupun korban di Ciamis. Kami seperti biasa, tidak ada hal yang luar biasa. Dan benar, yang kena kasus kan yang biasanya di bar AC gitu kan, yang hidup dalam kemanjaan, yang makan sembarangan. Orang bisa akan dengan sampah gimana kena COVID itu unik kan? Sampah aja kebal, COVID dari itu cuma dia bermalas gitu. Dan dari duitnya itu orang miskin kalau kena COVID kan kita punya duit Pak, nggak untung Pak. Rugi. Dengan bilik yang bisa 5 juta isolasi mandiri di rumah sakit 5 juta apa? Baik, status saya di rumah sakit Maya Padang 5 juta 2 minggu untuk isolasi mandiri. Oke. Ayo, kita kalau kejadian makan lihat. Mau minta pesan ganti, nggak bisa. Berat apa? Tapi kita mau masa bodoh. Itu kan urusan kamu, kalau urusan harus nanggung-nanggung. Ini harus nanggung kamu ya. Tapi Pak kami sama pegawai, Pak kami sudah 10 tahun di sini Pak misalnya. Ada caranya Pak, apa itu? Proteksi income ini supaya bisa menjadi wujud kesehatan yang bayar bukan dinilai, tapi yang dia yang bayar itu adalah orang lain. Itu dulu di Surabaya Pak, di Jakarta Mas? Di Jakarta. Oh Jakarta ya? Udah kasih sinyal, oke saya harus menghentikan. Karena tadi sudah komit Pak Supardi, begitu dengan azan katanya langsung berhenti. Ya, langsung berhenti. Izin ya, saya nama satu poin saja, yaitu yang 2 belum saya terusin ya, syukur dan sabar. Saya langsung masuk ke ini, atap. Rumah kalau nggak ada atap gimana? Nyaman nggak? Panas kepanasan? Gimana dia harus ada atap? Atapnya apa? Nggak ada lagi. Wah. Kalau sudah dipayung dengan motor, insya Allah perusahaan ini tercatat bukan hanya di dunia, tapi nanti di umum besar. Dan yang paling punya kesempatan untuk ini adalah Presiden Komisaris dan Presiden. Dan mereka yang berhak untuk mendapatkan akses terbesar masalah pahalanya. Dan yang kedua adalah juga mendapatkan kesempatan untuk akses kenikmatan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jika maka pun ada yang kuat mau bilang di salat, jika anak Adam sudah meninggal dunia, terputus semua amal. Itu dia. Yang nomor 1 apa? Anak saudara. Anak soleh nomor 3 Pak. Ilmu nomor 2 Pak. Nomor 1 apa? Saudara jariah. Anda tahu nggak saudara jariah itu maksudnya apa? Menurut para pakar hadis Pak, saudara jariah itu adalah apa? Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Jadi yang saudara jariah bukan infak dan bukan zakat. Saudara jariah itu adalah pahala yang mengalir dan itu yang bisa terjadi ketika wakaf. Karena wakaf itu pahalanya nggak pernah putus sampai nanti yang bisa. Kebayang nggak Pak? Perusahaannya mungkin udah almarhum nih perusahaan negara, tapi karya-karya ya wakaf-wakafnya PT Unilever ke karyawan ke masyarakat kan itu masih terus mengalir Pak. Pemekasannya kepada meninggal semua, presiden direktur dan direktur sudah meninggal masih terus mengalir Allah. Wah biasa itu. Itu prinsip God corporate governance. Untuk bisa mencontoh ini semua nggak ada pilihan, kita punya mentor yang sangat luar biasa. Grand mentor kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia sudah kasih contoh kepada kita dengan 3 langkah. Simpel saja. 1. Muhammad bin Abdullah. 2. Muhammad Al-Amin. 3. Muhammad Khataman Nabi wa Rasul. Jadi kalau kita melihat yang mulia, langsung kita melihat 3 dimensi beliau. Dimensi Muhammad bin Abdullah. Muhammad anak dari seorang ayah bernama Abdullah. Berarti beliau manusia biasa. Makan kalau lapar dan minum kalau haus, dan beliau menikah. Manusia bukan mereka bikin salah satu yang biasa, tapi setelah bikin salah atau berusaha istiqomah atau kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Muhammad bin Abdullah. Kemudian yang kedua Muhammad Al-Amin. Apa Al-Amin? Dapat dipercaya. Modal untuk membangun nilai bukan duit, kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, maka semakin orang menaruh layanannya kepada nilai. Makin banyak investor yang berminat untuk menaruh sahamnya, menaruh investasinya di pusat. Kalau sudah punya integritas. Bank juga gitu ya, kredit bank kan gitu ya. Suka ada jaminan kan? Jaminan paling tinggi apa? Personal garanti Pak. Saya pribadi pernah mengalami dipinjamin Pak 500 juta tanpa ada agunan sama sekali. Cuma Pak, personal garanti kepala cabangnya pada saya. Tapi sampai sekarang saya belum manfaat. Nggak mungkin lah saudara akan melarikan duit 500 juta buat perusahaan bank. Saking percayanya, saya nggak bikin proposal. Ustaz ada usaha Pak, saya kasih 500 juta, setengah juta. Tapi saya belum manfaat.
Yang terakhir adalah Muhammad khataman Nabi wa Rasul. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Betul. Saya tutup dengan satu kalimat. If you want to be the best, follow the best person. If you want to be the best, follow the best mentor. Kalau Anda ingin menjadi yang terbaik, jadikan mentor terbaik sebagai teladan di perusahaan. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Pemegang sahamnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaku-pelakunya siapa? Anda semua. Saya doakan kata Jibril, Pak Fadi, Bapak-bapak bisa mendapatkan satu berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bisa membuat history maker dan bisa mencapai G yang ketiga, yaitu God Corporate Governance. Pensiun Pak Auditor, udah nggak perlu lagi Pak Auditor, Pak. Nggak usah lagi ada CCTV karena semua udah pada jujur. Auditor diperlukan, CCTV diperlukan, kenapa? Dianggap pegawainya masih belum jujur. Ya, sidik jari itu kan yang beda, aksen ya. Untuk ngabisin biaya, nggak usah kayak gitu. Dia ngaku sendiri, Bapak ini kemarin saya terlambat 5 menit Pak, saya ngaku dia. Ya konfirm, nggak usah pakai itu lagi. Lebih simpel Pak ya, kalau semua orang itu dengan kejujuran integritas kayaknya lebih simpel. Kantin yang ada di sini nggak perlu ada yang jagain, namanya kantin kejujuran kan gitu. Dari rekan di bawah pesan kan, kantin gitu. Ngambil terserah, ya mau bayarnya berapa terserah, tapi kenyataannya justru untungnya lebih banyak Pak. Nah, nggak ada kembalian Pak, ada lain aja. Baik, itu saja dari saya. Lagi terima kasih Pak Andi sudah memberi kesempatan, Pak Roban, Pak Pri yang juga sudah mediasi untuk bisa acara pada hari ini. Saya pribadi tidak akan membatasi pertemuan saya sekarang. Silakan Pak Andi, bagi saya ini sudah menjadi hubungan saya, my second home. Jadi kapanpun Pak Andi ada orang yang istimewa menurut kami. Beliau adalah ayah kami, beliau adalah pemimpin kami. Jadi kapanpun diperlukan Pak Andi, kasih tahu Pak Pri, pastikan saya juga tahu. Insya Allah kita akan bantu. Insya Allah. Termasuk bagaimana mengimplementasikan konsep wakaf untuk menjadi corporate governance, kami siap bantu. Kami biasa menjadi konsultan di perusahaan corporate. Bismillah, kalau saksi kami tidak akan meminta apa satu saja, bantu santri yatim kami yang bermanfaat dari Indonesia Timur. Berapa kami? 698 santri kami. Free Pak, sudah 20 tahun, 20 tahun ya, pasti 20 tahun kami asuh mereka semua. Berapa? Maaf, bukan maksud apa? Per bulan berapa? Mau kita keluarkan? 190. Wah, per bulan. Tapi 200 juta per kapita. Dana pribadi. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Pak Pandi di PT bisa bantu berapa persen? Bagi kami sudah cukup banyak. Itu adalah saudara saudara. Itu saja dari saya. Sekali mohon maaf kalau ada kata-kata yang belum berkenan. Tidak ada maksud saya menyampaikan teori untuk kebaikan semata. Karena saya merasa bukan orang lain, maka ini sudah jadi bagian dari keluarga kami. Kita menyampaikan apa adanya supaya clear dan clean. Yuk kita akhiri dengan sama berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang diingat kita semua menjadi satu ijabah yang ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita luruskan niat. Kita bersihkan hati kita. Kita sucikan jiwa kita seraya mengangkat kedua tangan kita yang lemah ini dari Allah yang Maha Perkasa. Alhamdulillah Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Masih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami yang sedang menghadapkan tangan ini, ya Allah, kami sadar. Kami orang yang penuh dengan dosa dan maksiat. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, semua yang mengangkat tangan pada hari ini, ampuni segala kesalahan dan dosa. Buatlah kami keluar dari ruangan ini menjadi bersih dari segala dosa. Ya Allah, kami sadar, kami yang sedang mengangkat kedua tangan ini, kami adalah orang miskin, kami fakir, kami tidak punya sama sekali. Semua adalah titipan dari Engkau, ya Allah. Engkau Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Anugerahkan kepada kami dan perusahaan kami PT Unilever ini, para pimpinan-pimpinan dari perusahaan ini, para pemegang saham dari perusahaan ini. Ya Allah, limpahkan dan curahkan rezekimu yang berlimpah, rezekimu yang cukup, rezekimu yang halal, rezekimu yang barokah kepada perusahaan ini dan kepada seluruh anggota keluarga yang ada di perusahaan ini. Ya Allah, kami sedang mengatakan perusahaan yang kami bodoh, kami tidak tahu apa. Engkau Maha berilmu lagi Maha bijaksana. Ajari kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah agar kami tidak salah jalan dan tersesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Kembang, semua yang ada di sini yang tidak bisa amalkan apa yang saya sampaikan tadi. Saya yang sudah nampak pada luar biasa. Apa yang dia katakan dan saya tadi Pak ini membuat saya kaget. Kita dukung kebijakan beliau. Kita sudah setuju ya teman-teman. Gimana ada kesempatan berapa segala macam? Karena maaf, tanggung jawab beliau. Kalau ada penyimpangan yang terjadi apapun di pusat itu, beliau menjadi orang pertama menjabat jabat Ustaz. Berat, kasihan, bantu beliau supaya tidak harus menanggung beban yang berat. Insya Allah kalau teman-teman semua bersikap yang baik sesuai dengan Bapak Rasulullah akan meringankan bakal di meringankan kemudahan. Insya Allah. Nanti kalau seandainya Pak juga ingin menyisihkan sebagai rezeki untuk anak kami, silakan nanti difasilitasi oleh Pak Kri bagi Pak Amin dengan itu ada orang lapangan langsung beliau. Termasuk pesantren kami di Purwakarta tidak ada perbedaan wakaf aset dan wakaf tunai untuk membangun pesantren. Nilainya kurang lebih sekitar 5 miliar. Kami tidak mengeluarkan posting, tapi orang-orang yang berniat wakaf itu luar biasa. Mudah-mudahan di sini pun bisa kita perhatikannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Gus Reja yang telah menyampaikan tausiahnya dan sekaligus memimpin doa untuk kita semua. Alhamdulillah usai sudah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan datang pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya. Ini di luar acara. Pertama-tama barangkali tadi mendengarkan semua apa yang disampaikan Bu Rija. Biasa tidak ada KKN dengan beliau, tapi mungkin ada KKN dengan Allah. Saya belajar dari beliau. Kita KKN-nya dengan Allah. Bagaimana kita menjalankan jalan kita ke sana. Mudah-mudahan ini sebagai awalan ya, ini bukan akhir tapi jadi awalan. Pertama-tama ya kita mari kita berpikir bahwa hari-hari itu seperti apa yang sudah disampaikan dan saya baru dengar hari ini. Kalau memang di dalam setiap keputusan atau di dalam surat-surat keputusan resmi kita selalu mengatakan di nomor 1 itu UNILEP dalam rangka menuju dan memelihara Gus. Barangkali hilangkan O-nya 1 tuh, ya. Jadi malah mengurangi O1 terus punya nilai yang sangat berharga. Sekali lagi terima kasih saya teman-teman keluarga besar kita juga di sini. Ya salah juga nanti kita bagaimana dalam artian supaya sangat sepakat bagaimana kita mengembangkan yang namanya wakaf. Wakaf itu adalah bagi orang yang berpunya. Kita kadang-kadang lupa kita juga punya, tapi kita selalu merasa tidak punya. Nah, ini sangat berhasil. Saya masih belajar beliau. Mudah-mudahan umur saya sudah 10 tahun kita tiru beliau. Jadi kita itu selalu mengatakan kalau wakaf itu punya apa-apa. Lupa dia, padahal diberi apa-apa. Jadi kita balikin lagi ya. Nanti kita mungkin praktisnya seperti apa ya belajar itu sudah beliau. Tadi ada semacam sistem. Catat, kalau dicatat teman-teman ya. Kalau Gus Reja saat diundang lagi setuju nggak? Setuju. Dengar juga nih. Gus Reja dengar juga ya. Jadi bukan kata saya ya. Bukan kata saya. Kalau saya sih ketemu beliau seminggu berapa kali ya. Ya, biarpun posisinya cari-cari selang. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih Gus Reja, Pak Amin. Ya kebetulan saya juga ada ini Pak Gus saja sedikit. Nah kalau saya masih belajar dengan teman-teman, insya Allah besok Sabtu juga saya ada di Setak Panjang Pak pesantren Islam. Satu saat saya undang juga karena salah seorang pimpinannya adalah Pak Tony, suaminya Bu Sri Mulyani. Jadi kita bisa nyambung ya, kita sama-sama siarnya kita kembangkan.
Selamanya. Jasa panjang di antara Depok dan Bogor. Oh, Saya besok Sabtu ke sana karena kebetulan kita juga menerapkan berbagai kegiatan yang saya harus datang. Itu saja. Jadi teman Pak Agus ini saya kenalkan, Pak Agus ini adalah ketua Shola. Ya. Kita masih musola ya. Bercita-cita punya masjid nggak punya lagi. amin. Kalau udah bisa pakai buat di mata udah mesti. Tantangannya gitu. Iya. Nah, jadi itu terima kasih ya Pak Agus. Nah, ini timnya dari musola, dari musolanya juga dari perusahaan. Jadi alhamdulillah akhir-akhir ini kegiatan musola yang tadi yang untuk Idul Adha siapa? Ada kajian juga Mas Agus? Ada Pak. Kajian Ya, mingguan atau setiap bulan Pak. Setiap bulan. Sekarang. Oh, dua mingguan ya? Nah, dulu cuma karena kondisi lagi tahun seperti ini jadi. Oh, baik. Nanti saya bantu Pak kurikulumnya Pak. Saya kan. Mas Agus nanti kasih nomor teleponnya. Iya Pak. Saya punya ratusan ustaz Pak. Nah, nggak usah ya. Banyak. Iya. Mau kajian sirah, fikih wanita, iya. pernikahan, ada pendidikan anak. Jangan nyindir. Oh, itu berkah Pak. Jangan nyindir Gus. Ini kan doa yang bukan nyindir ya. Iya, kita tinggal gunakan kan? Iya Pak. Sudah tahun ini. Ya. Sudah tahun ini Pak. Jadi nyambung ya. Ya. Bisa sambungkan ya Gus ya. Ya kadang-kadang sindir-penyindirnya ada lah. Hiburannya. Jadi itu saja barangkali semua teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Ini jadi di YouTube kan? Jadi Pak. Jadi ya. Jadi para pendengar yang di luar acara ini mudah-mudahan juga mendengarkan dan juga menerima sesuatu yang untuk menambah nilai-nilai kehidupan kita tadi terutama bagaimana arahan dan ceramah dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedungnya sebelah. Oh, tadi iya. Itu ditutup dulu ya. Arahan Pak Andi saya mengikut aja. Foto-foto dulu. Mungkin soal jelek kita kalau bisa biar barokah. Gitu aja. Sholat di sana ya. Ya. Kita foto bareng dulu Pak. Foto bareng ya. Semua ya, semua. Amin, amin. Ayo Pak Amin. Amin hari di Oh dia banyak Pak, mereka ada di Banten ada. Sama kamera itu juga siapa ya? Kamera ini semuanya. Semua, teman-teman. Semua, teman-teman. Ayo. Yang cowok di depan. Hah? Iya, ya, berapa dulu ya? Oke. Untuk kamera. 1, 2, 3. Lewat 1, 2, 3. Ya. Ayo yang muslimahnya bisa di belakang. Kepala divisi. Monggo. Yang muda-muda bisa jongkok. Jongkok. Ini Pak, yang muslimah bisa di belakang. Ya cukup nanti. Pak, menjadi kita. Ya, flip Pak. Ya, jangan flip aja. Jangan flip gitu. Anak muda sini nih. Nah, Intan jangan dulu lagi. Dapat ya? Kami dapat ya? Pakai panoramik aja. Ini dari manajer di atas. Oh, ada gangguan support ya, Pak ya? Supervisor sama staff itu di Zoom. Oh, iya. Oh, di sini. Oh, pantas.
Oke, udah ketemu, tahan dulu ya. Tahan senyumnya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tahan. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Lagi. Bagus senyumnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Pegang lagi. Ya, Ibu. Bagus seragam semua. Ada yang ada saya, ada yang enggak, bedanya apa? Pengurus Pak. Oh, pengurus ini. Urus masalah dulu nih, foto sini. Oh iya benar. Urus masalah urus. Mas Agus. Iya, Pak. Kalau saya duduk karena tua. Silakan duduk. Kalau Pak Boleh kalau Bang satu. Satu lagi sama lagi. Di belakangnya. 5 lah ya. 5 ya. Bawa Bang. Iya. Pamen lagi pamen. Udah ada namanya belum soalnya? Anafi. Kiri dulu semuanya geser sedikit lagi, ibu sedikit. Oke, bagus. Oke, tahan ya. 1, 2, 3. 1. Pak, teman dulu. Bapak, nanti kamera kecil. Saya dulu bentar ya. Dulu Pak ya. Tahan dulu, tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tahan Pak. Udah. Oke. Profesor. Baik. Ini emangnya lewat apa Pak? Langsung masuk dia. Suruh berhenti lompat ya. Oke, ya, terima kasih ya. Lewat. Ya, salah kemudian. Oh iya, dulu di sini ya. Ya, biar dulu.